Hello and welcome to APSC Rise. Today we will 11th April 2024 most important current affairs from Assam Tribune and other newspapers of India. A video to beneficial for APSC, ADRE, SI and other state level examinations of Assam. So let's start. Tariagot Hogoloke Happy Eid. Here we go our different classes that we provide in the YouTube platform. English and Polity for ADRE, Loikho, ADRE 2.0, Daily MCQ series, and Daily Current Affairs for APSC, ADRE and other examinations of Assam. Classes Bureau playlist more description of details. Here we go job updates. Sakori notification bur amar Telegram channel pora download kori sabo para aru apply koribo para. Itia sam joa class ot tumalko koribo dia MCQ. Who is the current governor of Manipur? Manipuror current governor kun hoy? Option C Anushriya Uike. Next we go, who was the first governor of Reserve Bank of India? Option B Sir Osborne Bede. Next we go, what community celebrates the Satsuk Miensiam festival in Meghalaya? Option C Khasi community. Next we go, IRDAI full form ki hoy? Option A Insurance Regulatory and Development Authority of India. Next we go, Saif Ali Saronor notun position ki hoy? Option C Principal Director General of Press Information Bureau. Next we go, what is the special feature of Cochin International Airport? It is the world's first solar powered airport. Next question hole, what type of plant is being built at Cochin Airport in collaboration with BPCL? Green hydrogen plant. Next question hole, how is Khongtong village in Meghalaya known? The Whistling Village of India. Who was the first Indian to travel to space? Rakesh Sharma. Next hole, which port in India emerged as the top cargo handling port in the year 2023-24? Option B Paradip Port. Next question hole, where is Kokaijana Reserve Forest located? In Bongaigaon district of Assam. Next question hole, what product from Meghalaya has been awarded as geographical indication tag? Lakadong turmeric. Our last question asil, what is the achievement of Bharat Aluminium Company Limited? Bharat Aluminium Company Limited became the first Indian company certified with ASI Performance Standard V3. এনে ধৰণৰ questions and facts আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ক্লাছবোৰত পঢ়াইছো তোমালোকে এবাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্লেলিষ্টখন চাব পাৰা আজি হৈ গ'ল 11 এপ্ৰিল আৰু আজি দিনটো আমি অবজাৰ্ভ কৰো এজ নেশ্যনেল সেফ মাদাৰহুড ডে আৰু ওয়াৰ্ল্ড পাৰ্কিনসন ডিজিজ ডে নেশ্যনেল সেফ মাদাৰহুড ডে আমি অবজাৰ্ভ কৰো অন দা বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী অফ কস্তুৰবা গান্ধী দা ওয়াইফ অফ মহাত্মা গান্ধী আৰু সেই দিনটো আমি ডেডিকেট কৰো ফৰ ৰেজিং এৱাৰনেছ এমং ওমেন এবাউট সেফ প্ৰেগনেন্সি ডেলিভাৰী and challenges related to childbirth. Aru World Parkinson Day ami celebrate koro in honor of Dr. James Parkinson. Teo ejon neurologist asil june prothom barar babe Parkinson disease identify aru describe korisil. Parkinson disease eta neurological disorder hoy ji amar nervous system affect kore aru as a result amar movement aru balance affect hoy. এয়া হৈ গ'ল নেশ্যনেল সেফ মাদাৰহুড ডে আৰু ৱৰ্ল্ড পাৰ্কিনসন ডিজিজ ডে অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যন যোনে যোনে ইংলিছত অসুবিধা পায় তেওঁলোকে এই অসমীয়া ট্ৰান্সলেশ্যনটো পঢ়ি ল'ব পাৰে এতিয়া আমি চাম আজি ওৱান লাইনাৰ্ছ অসমৰ আত্মসহায়ক গোটৰ 40 লাখৰো অধিক মহিলাই আগন্তুক জেনেৰেল ইলেকশ্যনৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ নিজৰ নাম ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডছত ভৰালে নেক্সট আমি চাম ট্ৰপিকেল বাটাৰফ্লাই কনজাৰ্ভেটৰী ক'ত আছে তামিলনাডুত আছে আৰু এই ট্ৰপিকেল বাটাৰফ্লাই কনজাৰ্ভেটৰী এছিয়াৰ লাৰ্জেষ্ট বাটাৰফ্লাই কনজাৰ্ভেটৰী হয় নেক্সট আমি চাম এবাউট হৰেন্দ্ৰ সিং তেওঁ ইণ্ডিয়ান ওমেন্স হকি টিমৰ কোচ হিচাপে এপইণ্ট কৰা হৈছে নেক্সট আমি চাম এবাউট সাইমন হেৰিছ তেওঁ হৈ গ'ল আয়াৰলেণ্ডৰ য়ংগেষ্ট এবাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা টিচেক আয়াৰলেণ্ডৰ কেপিটেল হৈ গ'ল ডাবলিন আৰু কাৰেন্সি হৈ গ'ল ইউৰো নেক্সট আমি চাম এবাউট পিটাৰ হিগছ তেওঁ ৰিচেণ্টলি মৃত্যু হ'ল হি ৱাজ এ নোবেল প্ৰাইজ উইনিং ফিজিচিষ্ট তেওঁ প্ৰিডিক্ট কৰিছিল এবাউট আ নিউ পাৰ্টিকল যাৰ নাম হ'ল হিগছ বোসন পাৰ্টিকল বা গড পাৰ্টিকল According to him, তেওঁ এটা থিওৰি দিছিল যে
বিগ বেং হোৱাৰ পিছত যোনটো পাৰ্টিকেলে আমাৰ গোটেই ইউনিভাৰ্ছ বা ষ্টাৰ্ছ বা প্লেনেটছ বনাওঁতে সহায় কৰিছিল সেই পাৰ্টিকেলটো হৈ গ'ল গড পাৰ্টিকেল বা হিগছ বসন পাৰ্টিকেল তেওঁক এই থিয়ৰিটোৰ বাবে 2013 চনত নোবেল প্ৰাইজ দিয়া হৈছিল ইন দ্য ফিল্ড অফ ফিজিক্স অ'কে নেক্সট আমি চাম এবাউট জন এল জেক ছুইগট জুনিয়ৰ এৱাৰ্ড কোনে পাইছে এইবাৰ পাইছে ইছৰোৰ চন্দ্ৰয়ান 3 মিছন টিমে পাইছে এই এৱাৰ্ডটো ক'ত দিয়া হৈছে এই এৱাৰ্ডটো দিছে কলৰেডো USA আৰু কোনে দিছে এৱাৰ্ডটো দিছে স্পেচ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু স্পেচ ফাউণ্ডেশ্যনৰ CEO হৈ গ'ল হিডাৰ প্ৰেংগল জন এল জেক ছুইগট জুনিয়ৰ এৱাৰ্ড দিয়া হয় ইন দ্য ফিল্ড অফ স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন আৰু এষ্ট্ৰনাট জন এল জেক ছুইগট জুনিয়ৰ was related to Apollo 13 mission. Apollo 13 mission is a moon or lunar mission. যিহেতু আমি চন্দ্ৰয়ান 3 বিষয়ে চাই আছোঁ let us also see about ইছৰো কি হয় ইছৰো হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু ইয়াৰ ফাউণ্ডাৰ আছিল বিক্ৰম সাৰাভাই ইছৰোৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈ গ'ল বেংগালুৰুত আৰু এষ্টাব্লিছ হৈছিল ইন দ্য ইয়েৰ 1969 15 আগষ্ট ইয়াৰ কাৰেণ্ট চেয়াৰমেন হৈ গ'ল এছ সোমনাথ আমি আগৰ ক্লাছত এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি চাইছিলোঁ আজি আকৌ এবাৰ চাম চন্দ্ৰয়ান 1ৰ লেণ্ডিং ছাইটৰ নাম হৈ গ'ল জৱাহৰ স্থল বা জৱাহৰ পইণ্ট চন্দ্ৰয়ান 2ৰ লেণ্ডিং ছাইটৰ নাম হৈ গ'ল তিৰংগা পইণ্ট চন্দ্ৰয়ান 3 লেণ্ডিং ছাইটৰ নাম হৈ গ'ল শিৱ শক্তি আমি চন্দ্ৰয়ান 1 লঞ্চ কৰিছিলোঁ 2008ত তেতিয়া আমি পঠাইছিলোঁ এখন অৰ্বিটাৰ আৰু ইম্পেক্টাৰ চন্দ্ৰয়ান 2 আমি লঞ্চ কৰিছিলোঁ ইন 2019ত আৰু ইয়াত আমি পঠাইছিলোঁ এখন অৰ্বিটাৰ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান চন্দ্ৰয়ান 2 মিছন আমাৰ ফেইল হৈছিল চন্দ্ৰয়ান 3 আমি লঞ্চ কৰিলোঁ ইন 14 জুলাই 2023 এইবাৰ আমি পঠালোঁ এখন নতুন লেণ্ডাৰ যাৰ নাম হৈ গ'ল বিক্ৰম আৰু এখন নতুন ৰোভাৰ যাৰ নাম হৈ গ'ল প্ৰজ্ঞান অ'কে আৰু আমি অৰ্বিটাৰ ইউজ কৰিলোঁ চন্দ্ৰয়ান 2ৰ তাৰ মানে আমি এবাৰ নতুন অৰ্বিটাৰ পঠোৱা নাই আমি চন্দ্ৰয়ান 2ৰে অৰ্বিটাৰখন ইউজ কৰিছোঁ আৰু এই চন্দ্ৰয়ান 3 গৈ পালেগৈ লুনাৰ ছাৰ্ফেচ চাউথ প'ল অন আগষ্ট 23 এৰাউণ্ড 1804 আৱাৰ্ছ বা 6:04 গৈ চাউথ প'লত লেণ্ড কৰিলে PM অ'কে আৰু এই আগষ্ট 23কে আমি চেলিব্ৰেট কৰোঁ এজ নেশ্যনেল স্পেচ ডে তো এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ আপকামিং এক্সামিনেশ্যন নেক্সট আমি চাম এবাউট নেপ্টিছ ফ্লাইৰা ই এটা ৰেয়াৰ বাটাৰফ্লাই স্পিচিছ হয় ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিস্কভাৰ কৰিছে ইন দ্য টেল ভেলী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ইট ইজ অলছ' কমনলি ন'ন এজ দ্য লং ষ্ট্ৰিক চেইলাৰ যিহেতু আমি টেল ভেলী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীৰ বিষয়ে চাই আছোঁ অলপ তাৰ লোকেশ্যনৰ বিষয়ে পঢ়ি লওঁ It is located near the Apatani cultural landscape in the lower Subansiri district of Arunachal Pradesh. মই ৰাখিবা যোনখিনি বস্তু মই ৰেড মাৰ্ক কৰি গৈ আছোঁ এইখিনি ডাইৰেক্টলি এক্সামত সুধিব পাৰে আৰু বাকী যোনখিনি ডিটেইলছ দিওঁ মই সেইখিনি এবাৰ জাষ্ট ৰিডিং মাৰিবা তাৰ পৰা বৰ বেছি প্ৰশ্ন আহিব নালাগে ৰেড যোনখিনি মই মাৰ্ক কৰোঁ সেইখিনি ডেফিনেটলি মনত ৰাখিবা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে যেনে নেপ্টিছ ফ্লাইৰা বাটাৰফ্লাই স্পিচিছটো ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনখন ষ্টেটত বা কোনখন ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত ডিস্কভাৰ কৰিলে বা টেল ভেলী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰীত ৰিচেণ্টলি ডিস্কভাৰ হোৱা বাটাৰফ্লাই স্পিচিছৰ নামটো কি হয় বা সেই নেপ্টিছ ফিলেৰিয়াক কমনলি কি বুলি জনা হয় লং ষ্ট্ৰিক চেইলাৰ তো এনেকুৱা টাইপৰ প্ৰশ্নবিলাক ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে বাকী যোনখিনি ইনফৰ্মেশ্যন হয় এবাৰ ৰিডিং মাৰিবা সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনিৰ মই অসমীয়া অনুবাদ দি থৈছোঁ যোনে যোনে ইংলিছত অকণমান দিগদাৰি পোৱা তোমালোকে এই অসমীয়া অনুবাদটো পঢ়ি ল'বা নেক্সট আমি চাম নৰ্থ আমেৰিকা উইটনেছ ৰেয়াৰ এষ্ট্ৰনমিকেল ফেন'মেনন টোটেল ছ'লাৰ এক্লিপছ এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোৰ পৰা এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভত মনত ৰাখিবলগীয়া ফেক্ট এটা হ'ল যে টোটেল ছ'লাৰ এক্লিপছ ক'ত এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিছে মেক্সিকো ইউনাইটেড ষ্টেটছ আৰু কেনেডা ডেট ইজ নৰ্থ আমেৰিকা তোমালোকৰ মনত আছেনে আমি নৰ্থ আমেৰিকাৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ ইয়াৰে মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ তাৰ টলেষ্ট পিকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ কাণ্ট্ৰিৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ ৰাইট এতিয়া আমি চাম টোটেল ছ'লাৰ এক্লিপছ বা সূৰ্যগ্ৰহণ হয় কি চিম্পল ভাষাত ক'ব গ'লে যেতিয়া সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত চন্দ্ৰ আহি যায় সেইটোকে কোৱা হয় ছ'লাৰ এক্লিপছ বা সূৰ্যগ্ৰহণ যেতিয়া সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজত চন্দ্ৰটো আহি যাব তেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যটো এইদৰে ঢাকি ৰাখিব আৰু আমি সূৰ্যটো দেখা নাপাম অ'কে
সেইটোৱে হৈ গ'ল সূৰ্যগ্ৰহণ। আৰু লুনাৰ এক্লিপছ কি হয় বা চন্দ্ৰগ্ৰহণ কি হয়? যেতিয়া চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজত আমাৰ পৃথিৱীখন আহি যায় তেতিয়া হৈ গ'ল লুনাৰ এক্লিপছ বা চন্দ্ৰগ্ৰহণ। সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বিষয়ে যিমান চিম্পলভাৱে বুজাব পাৰি মই বুজাব চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবা, মই ইন ডিটেইল সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ বিষয়ে বুজাব চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। তোমালোকে গম পোৱা এই PDF-খন ক'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা? আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল APSC ৰাইজৰ পৰা কৰিব পাৰিবা, আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই কমেণ্ট আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন ছেকশ্যনত দি থ'ম। আৰু তোমালোকৰ যদি APSC ৰাইজৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। থেংক ইউ।